भगवान टेक चैनल को आपण मानक समस्त सुस्वागत। चलित वर्ष 2025 अक्टोबर 20-21 तारीख रे दीपावली उत्सव पालन होउथिबारु वाद विवाद लगी रही। यही विषय सम्यक आलोचना करिया पई आपणक पाखरे पहुँची आचार्य पंडित भगवान ब्रजकिशोर पंडितंग आनुकूल्य रे यही वार्ता आपण मानक प्रदान करने को जाउची। दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपो हर तुमे पापं दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपानां आवली दीपावली आवलीर अर्थ होची समूह। तेणु समूह भाव सामूहिक भाव दीपावली उत्सव पालन करा जाए यही अक्टोबर मास कार्तिक मासर अमावास्या तिथि रे। किंतु ए वर्ष जो 2025 मसीहा रे अक्टोबर 20-21 तारीख 2 दिन को दीपावली तिथि रोथिबारु लोक मानक मध्य बहु वाद विवाद लगी रही। तेणु सही विषय आमे आलोचना करिवा आउ बुझिबा जे प्रकृत वास्तवता कौन। तेणु आपण को अनुरोध मूलरू शेष जाए ये भगवान टेक चैनल रे रही आलोचना पर्यालोचना को शुणिबे एवं देखिबे। सेतिपई आपण मानक अशेष अशेष धन्यवाद। तेणु भगवान टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिया पई आपण मानक अनुरोध रहिला। चलित वर्षर दीपावली उत्सव पालन पई बहु वाद विवाद लगी रही। कारण विभिन्न पंजिकार आंचलिक सूर्योदय और सूर्यास्त को विश्लेषण करी प्रायतः सोमवार अपराह्न 3:23 रु 3:50 आरंभ होई पुणी मंगलवार संध्या 5:29 रु 5:52 पर्यंत अमावास्या तिथिर समय सूचित होईची। मंगलवार सूर्यास्त समय 5:15 रु 5:30 बोली विभिन्न पंजिकार उल्लेख अच्छी। तेणु केतेक कहती 20 तारीख सोमवार उक्त उत्सव पालन करने उचित। पुनश्च केतेक कहती 21 तारीख मंगलवार उक्त उत्सव पालन करने उचित। भिन्न भिन्न अंचलर पंजिकार सूर्योदय प्रभृति समय भिन्न भिन्न सूचित होइछि बोली आमर आपत्ति करिवार अधिकार मध्य नाही। जेपरिकी ओडिशा रे श्री विरजा पंजिका श्री जगन्नाथ पंजिका मध्य सामंजस्य रहूना। तापर अक्षांश द्राघिमा को लक्ष्य करी यही सामंजस्य भी रही है। यही विषय देवल कहती जे जेसु देशेषु जत् शौचं धर्माचारश्च जादृशः तत्र तन्नाभवमन्यत धर्मस्तत्रैव तादृशः। अर्थात जो अंचल जो प्रकार पवित्रता और जो अंचल जो प्रकार धर्माचरण ताहाको अवमानना करने उचित नुहे। कारण सेठारे सेपरी विधि ही धर्म परिप्रकाश हुए। यह आमर दुर्भाग्य जे धर्मशास्त्र विभिन्न प्रकार रही। विभिन्न मुनिंकर विभिन्न मत रही। मुनीनां मतयोपि भिन्ना डॉक्टर्स डिफर। विभिन्न पुराण रे विभिन्न मतवाद रही। तेणु आम पाई पर्व पालन रे समस्या देखा देउछि। पुनश्च गदाधर पद्धति प्रभृति आमर मुख्य भाष्यकार तथा टीकाकार माने समस्त मतवाद को विश्लेषण करी स्पष्ट मत उपस्थापन करने दृष्टिगोचर हुए नहीं। सीमित कारिका को विश्लेषण करी प्रकरण समाप्त कर देइछन्ति। तेणु परवर्ती काल रे पंडित माने निजर मत को दृढ़ करने पाई अप्रासंगिक प्रकरण कारिका गुड़िक आनी स्वेच्छाकृत भाव तथा निज रुचि अनुसार कारिका उपस्थापन करुछन्ति। जहाँकि पर्व पालन अवसर रे जनसाधारण समस्यार सम्मुखीन हुअन्ति। तथापि दीपावली पालन विषय संस्कृत और ओडिया धर्मशास्त्र गुड़िकर विभिन्न ग्रंथ देखिया परे जहाँ विधि विधान दृष्टिगोचर होइछि सही कारिका गुड़ी को संग्रह करी
ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଭଗବାନ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଏହା ପଢ଼ିବା ପରେ କେଉଁ ଦିନ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। କାରଣ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ଜନକୁ ଉପଦେଶ ଆଦେଶ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିରର୍ଥକ ଅଟେ। ଆଲୋଚନା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ତ୍ତିକସ୍ୟ ଚ ମାସସ୍ୟ ଯାମ୍ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିର୍ ଭବେତ୍ ଦୀପୈ ରାଜନାଥ ତତ୍ର ସୈଷା ଦୀପାବଳି ସ୍ମୃତା। ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଦୀପାଲୋକର ଦେବତା ଓ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଳତି ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଦୀପାବଳି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରିକାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିବା, ତୁଳାଂ ପ୍ରତ୍ୟାଗତେ ସୂର୍ଯ୍ୟେ ତ୍ୱମ୍ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିର୍ ଭବେତ୍ ଉପାସ୍ତ ସମୟରେ ଦୀପାନ୍ ପିତୃନ୍ ଦଦ୍ୟାତ୍ ଶୁଚି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳା ରାଶିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟା ହୁଏ ତାହାକୁ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଦିନରେ ଉପବାସ ରହି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସ୍ତ ସମୟରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଠାରୁ 3 ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ୍ ସମୟକୁ ଉପାସ୍ତ ବା ପ୍ରଦୋଷ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟ କାରିକାକୁ ଯିବା, ଦୀପାନ୍ ଦତ୍ତ୍ୱା ପ୍ରଦୋଷେ ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଯଥା ବିଧି ଷୋଳଂକୃତେନ ଭୋକ୍ତବ୍ୟଂ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପଶବିନା। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଏକଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଦୋଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଦୋଷ ସମୟରେ ଦୀପଦାନ କରି ପିତୃପୁରୁଷକୁ ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଯାହାର ପରମ୍ପରା ଯେପରି ଅଛି ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପ୍ରଭୃତି କରିବେ। ନିଜେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ଦୈବ କାର୍ଯ୍ୟ ତିଥି ରିଗେୟା ଯସ୍ୟାମଭ୍ୟୁଦିତୋ ରବି ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟ ତିଥି ରିଗେୟା ଯସ୍ୟାସ୍ତମିତୋ ରବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ତିଥିରେ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଯେଉଁ ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ତିଥି ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଟେ। ଉକ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଦିନ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧର ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଉଭୟ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକୁ ତିଥି ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛି। କର୍ମଣ ଯସ୍ୟ ତତ୍କାଳ ବ୍ୟାପିନୀ ତିଥି ତୟା କର୍ମାଣୀ କୁର୍ବୀତ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ନ କାରଣଂ। ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟରେ ସ୍ମୃତିରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି, ତିଥିର ଯେଉଁ ସମୟ କର୍ମକାଳ ଯଦି ସେହି ସମୟକୁ ତିଥି ବ୍ୟାପିଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ତିଥିରେ ହିଁ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେହି ତିଥି ଦିନ ତିଥି ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଓ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ନୁହେଁ। ଉକ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଦୋଷାବହ ନାହିଁ। ଯୋ ଯସ୍ୟ ବିହିତ କାଳ କର୍ମଣସ୍ତଦୁପକ୍ରମେ ତିଥିର୍ଯା ଭୀମତା ସାତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୋପକ୍ରମୋଜ୍ଜିତା। ବୋଧାୟନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ତିଥିରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ସେହି କର୍ମ ସେହି ତିଥିର ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ସେହି ତିଥିର ସେହି ସମୟରେ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ତିଥିର ସେହି ସମୟ କ୍ରମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କର୍ମକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଉକ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିବସରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଦୀପାବଳି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ କୁବେରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହିସବୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତୁଳାସ୍ଥେ ଭାସ୍କରେ ଦର୍ଶେ ଶ୍ରାଦ୍ଧଂ କୃତ୍ୱା ପରାଣିକଂ ଦୀପଦାନଂ ଦତ୍ତ କୁର୍ଯାତ୍ ଉପାସ୍ତ ସମୟେ ରବୌ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳା ରାଶିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟା ହୁଏ ତାକୁ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାର ଅପରାହ୍ନରେ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେତୁ ମହାଳୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି
ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ଅପରାହ୍ନରେ କରି ରବିଙ୍କର ଉପାସ୍ତ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଦୋଷ ସମୟରେ ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଉକ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ବିଦ୍ୟମାନ ହେତୁ ଉକ୍ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ଉପାସ୍ତ ସମୟରେ ଯଥାବିଧି ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରଣୀୟ ଅଟେ। ତୁଳା ସଂସ୍ଥେ ସହସ୍ରାଂଶୌ ପ୍ରଦୋଷେ ଭୂତ ଦର୍ଶୟ ଉଲ୍କା ହସ୍ତାନରାକୁର୍ଜ୍ୟୁ ପିତୃଣାଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳା ରାଶିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଓ ଅମାବାସ୍ୟାର ପ୍ରଦୋଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଉଲ୍କା ଧରି ବା ନିଆଁ ହୁଳା ଧରି ନିଜ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଅମାବସତି ଯଦାତ୍ରୌ ଦୀପଂ ତତ୍ର ପ୍ରଦାପୟେତ୍ ତର୍ପଣଂ ପିଣ୍ଡଦାନଂ ଚ ଶ୍ରାଦ୍ଧଂ ଦଦ୍ୟାତ୍ ପରେ ହନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନବେଳା ଅପରାହ୍ନକୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଅମାବାସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ରାତିର ପ୍ରଦୋଷ ସମୟରେ ହିଁ ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା କାମ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମହାଳୟରେ ଆବାହନ କରିଥିବା ହେତୁ ଦୀପାବଳିରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ନିତ୍ୟ ଓ ନୈମିତ୍ତିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମାବାସ୍ୟା ତଥା ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିର ମୃତ ପିତାମାତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ତର୍ପଣ ଓ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିପଦା ଯୁକ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସୋମବାରରେ ଅପରାହ୍ନକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ବିଦ୍ୟମାନ ହେତୁ ସୋମବାର ଦିନ ଉକ୍ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଦଣ୍ଡୈକ ରଜନୀ ଯୋଗେ ଦର୍ଶସ୍ୟାତୁ ପରେ ହନି ତଦା ବିହାୟ ପୂର୍ବେ ଦ୍ୟୁ ପରେ ଦ୍ୟୁ ସୁଖରାତ୍ରିକା। ଏ କଥା ଜ୍ୟୋତିଷ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍କଳ ଅନୁବାଦ କରୁଛି। ଯଦି 2 ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରାତ୍ରିକୁ 1 ଦଣ୍ଡ ବା 24 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ପ୍ରଦୋଷ ସମୟରେ ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ରାତ୍ରି ହିଁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ସୁଖଦାୟିନୀ ରାତ୍ରି ଅଟେ। ଯଦ୍ୟପି ପ୍ରଦୋଷ କାଳ ରାତ୍ରିର ମୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରମ୍ଭ ସମୟ, ତଥାପି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦୋଷ ଓ ରଜନୀ ଏକା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ପ୍ରଦୋଷ ସମୟ 3 ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ୍ 2 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ରଜନୀ ବା ରାତି ହୁଏ। ପ୍ରମାଣ ଅଛି ରଜନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରି ସ୍ପର୍ଶ 1 ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ 24 ମିନିଟ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି କରଣୀୟ। ଉଭୟ ଯୋଗ କଲେ 2 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ୍ ହୁଏ। ଉକ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପଦାନର କର୍ମକାଳ ତଥା ପ୍ରଶସ୍ତ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୋଷର 1 ଦଣ୍ଡ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେତୁ କର୍ମକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କାରିକାରେ ପ୍ରଦୋଷ ଯୋଗେ ନ କହି ରଜନୀ ଯୋଗେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରି ଯୋଗେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କର୍ମକାଳକୁ ତିଥି ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତିଥ୍ୟାଦି ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଜନୀ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ୍ରିଜାମା ରଜନୀଂ ପ୍ରାହୁ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱାଦ୍ୟନ୍ତ ଚତୁଷ୍ଟୟଂ ନାଡ଼ିନାଂ ତଦ୍ଦୁବେ ସନ୍ଧେ ଦିବସାଦ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତେ। ଅର୍ଥ, ତ୍ରିଜାମା ବା 3 ପ୍ରହରକୁ ରଜନୀ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ 1 ପ୍ରହରକୁ 2 ଭାଗ କରି ରାତିର ଆରମ୍ଭରେ ଓ ରାତିର ଶେଷରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି 2 ଭାଗ 2 ସନ୍ଧ୍ୟାର ସଟ୍ କ୍ଷଣ କାଳ। ଉକ୍ତ 2 ଭାଗକୁ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ରଜନୀକୁ ତ୍ରିଜାମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ରାତ୍ରିର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି। ନିଶା, ନିଶି, 3 ରାତ୍ରି, ତ୍ରିଜାମା, କ୍ଷଣଦା, କ୍ଷପା, ବିଭାବରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରଜନୀ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଉକ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟାର 1 ପଳ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦୀପାବଳି ପାଳନ କିପରି ହେବ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ସାୟାହ୍ନ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତସ୍ତୁ ତତ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧଂ ନ କାରୟେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର 3 ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ନିଷେଧ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 3 ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର 3 ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ତଦନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। 1 ମୁହୂର୍ତ୍ତ 48 ମିନିଟ୍, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ନିଷେଧ ସମୟ ଅଟେ। ଉକ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର କର୍ମକାଳକୁ ଆଦୌ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ରହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆଭ୍ୟୁଦୟିକ ବ୍ୟତୀତ ପିଣ୍ଡଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିଷେଧ ଅଟେ, ଯେହେତୁ ରାକ୍ଷସ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୋଲି ବିଚାର ଅଛି। ଆଷାଢ଼ୀ ଶ୍ରାବଣୀ ଚୈବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଦୀପମାଳିକା ନନ୍ଦା ବିଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟା କୃତେ ଧନ କ୍ଷୟ ଭବେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପର୍ବର କର୍ମକାଳ ସମୟକୁ ନନ୍ଦା ତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ବ ତିଥି ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କର୍ତ୍ତାର ଧନ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଉକ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପ୍ରଦୋଷ ସମୟକୁ ପ୍ରତିପଦା ବିଦ୍ଧ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଉଛି। ଦୀପୋତ୍ସବସ୍ୟ ବେଳାୟାଂ ପ୍ରତିପଦୃଶ୍ୟତେ ଯଦି ସା ତିଥିର୍ବିବୁଧୈସ୍ତ୍ୟାଜ୍ୟା ଯଥା ନାହାରି ରଜସ୍ପଳା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦ୍ୟପି ନିତ୍ୟ ଓ ନୈମିତ୍ତିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରତିପଦାଯୁକ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରଶସ୍ତ, ତଥାପି ଦୀପଦାନ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଦୋଷ ସମୟକୁ ଯଦି ପ୍ରତିପଦା ତିଥି ବିଦ୍ଧ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀ ରଜସ୍ପଳା ହେଲେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତାକୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ, ତଦନୁରୂପ ଉକ୍ତ ତିଥି ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କର୍ମକାଳକୁ ପ୍ରତିପଦା ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେହି କର୍ମକାଳ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଜ୍ୟୋତିଷତତ୍ତ୍ୱର ଆଉ ଏକ ଶ୍ଲୋକ ପଠନ କରୁଛି। ଭୂତା ହେ ଯେ ପ୍ରକୁର୍ବନ୍ତି ଉଲ୍କାଗ୍ରହଣମେବ ଚ ନିରାଶା ପିତରୋ ଯାଆନ୍ତି ସାପଂ ଦତ୍ତ୍ୱା ସୁଦାରୁଣଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଲ୍କା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବା କାଉଁରିଆ କାଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ପ୍ରଦୋଷ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଉଲ୍କା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରି ବା କାଉଁରିଆ କାଠି ନ ଦେଖାଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିର ଦିନ ସମୟରେ ଉଲ୍କା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାହା ଦେଖି ପିତୃପୁରୁଷ ନିରାଶ ହୋଇ ସନ୍ତାନକୁ ଦାରୁଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଦୀପାବଳି 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଦେବ ଦୀପାବଳି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ଦେବତା ଓ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାକୁ ମିଶାଇ 3 ଦିନ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ପ୍ରଦୋଷ ସମୟରେ ହିଁ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଉକ୍ତ କାରିକାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନର ବିଧି ଅଟେ। ପିତୃ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ମାର୍ଗଶିର ଅମାବାସ୍ୟାର ଦୀପାବଳି ପାଳନ ଉଭୟ ପର୍ବରେ ସମାନ ହେତୁ ଦେବ ଦୀପାବଳିର ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟାର ପିତୃ ଦୀପାବଳିରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହସ୍ଥମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଗତ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା? 20 ତାରିଖ ସୋମବାର କିମ୍ବା 21 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର? ଶେଷରେ ବିଚାର ମୋ ମତରେ ଏହା ଯେ 20 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଯାକ ତଥ୍ୟ ବିଚାରଧାରା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆଉ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ
कोटि कोटि नमस्कार करी रहुची मु आचार्य पंडित भगवान सबु से ब्रज किशोर कृपा सबु तथ्य आउ तत्व से महाराज द्वारिकाधीश ब्रज किशोर निकटरे समर्पण करी मु आपण मानक ठारू विदाय नेउची आशा करे आपण माने निश्चित याकू भल भाव विचार करिवे एवं आपण मतामत निश्चित कमेंट बॉक्स रे जणाइबे। रहुची आचार्य पंडित भगवान टेक चैनल।